26 ఏప్రిల్ నా సార్ హెచ్ఆర్ల మండల్ గుడ్డగట్లపాలెం విలేజ్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ కి మత్స్యకార సేవల ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా రావడం జరిగింది సార్. ఆ టైం కి సార్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ డిస్ట్రిక్ట్ అ టాస్క్ సార్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సీవీడ్ ఫార్మింగ్ ఇన్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. సో దీనికి ఒక 2 చోట్ల మనం పైలట్స్ తీసుకున్నాం సార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో. వన్ ఇస్ అట్ గుడ్లగట్లపాలెం విలేజ్ ఇన్ హెచ్ఆర్ల మండల్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఆన్ షోర్ సీవీడ్ ఫార్మింగ్ సార్. ఇది కాకుండా ఒకటి మూలపాలెం విలేజ్ ఇన్ సోంపేట మండల్ ఇన్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్, దట్ ఈస్ ఫర్ offshore, that is brackish water seaweed farming along with integrated culture sir. As we speak today sir, I am sitting in the facilities of National Fisheries Development Board. It is maintained by Uday Aqua sir, the person who is standing next to you sir, and we have taken up the pilot here sir. So sir, immediately after the month of April sir, we have called for a Gram Sabha in this facility, NFDA facility. In the Gram Sabha, we have asked for willingness of the farmers to come to this facility, take the training, and then through this training they can propagate the seaweed culture to their own farms and also to the other places in Srikakulam district sir. We got 381 applications. Out of 381 applications, we have selected 30 women based upon their interest, based upon their prior experience in the seaweed culture sir. From the last 2 months sir, we have been training these 30 SHG women. They have been coming here for every week, once a week sir. They have been trained how to seal the tube sir, how to maintain the rafts, and also how to take the harvest sir. Today is important sir because today is the day when we are harvesting our first crop sir. The crop period is 2 months. We have started with 160 kgs of the seaweed sir. This 160 kgs of seaweed has today become 700 kgs of seaweed sir. From this 700 kgs we will be going for the next cycle sir. Currently sir, the proof of concept is being developed sir. We will be requiring one more cycle for strengthening and for finalizing the proof of concept sir, and then after that we will be taking it to the other parts of the district sir. Sir, as we speak today sir, Srikakulam is having 2954 tanks sir, aqua tanks, wherein this kind of seaweed culture can be taken up sir. Within those sir, 247 tanks vadle sir ante edo karanam valla sir, because there was no profit for that they have left sir. These 247 tanks, immediately after the proof of concept is finalized, we can go for this tanks, the seaweed culture in those tanks sir. Sir, with your permission sir, I am having 28 women behind me sir. Anita garu unnaru sir. Anita garu meeto maatladtaru sir. She will share her experience for the last 2 months what they have done here sir. With your permission, I will give the mic to her sir. Thank you sir. సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు చెల్లూరి అనిత, మా శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట మండలం మూలపాలెం గ్రామం. నేను శ్రీ గణేష్ అనే మహిళా సంఘంలో నేను ఇదివరకే సభ్యురాలుగా కొనసాగుతున్నాను. ఇదివరకే నేను లోన్లు తీసుకుని అవి వ్యవసాయ పెట్టుబడులు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు అధికారులు వచ్చి, అదే ఉదయ అక్వా సంస్థ వారు అధికారులు వారు మాకు వచ్చి ఈ యొక్క సీవీడ్ గురించి మాకు తెలియజేశారు. అదేంటంటే తక్కువ సమయంలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే ఒక విధానం అనేది మాకు తెలియజేశారు. అందులో మాకు చాలా ఉత్సాహం కలిగింది. ఇలాగే ఇది నేను చేయాలనుకుంటున్నాను, నా తోటి మహిళలతో నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇటువంటి చక్కటి అవకాశం మాకు అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ 2 నెలల వ్యవధిలో నేను శిక్షణ అనేది తీసుకున్నాను. దీనికోసం అన్నీ తెలుసుకున్నాను నేను. అంటే 25 సెంట్ల వరకు ఎంతవరకు ఆదాయం వస్తుంది అనేది తెలియజేశారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అధిక ఆదాయం వచ్చే ఒక చక్కటి విధానం అన్నమాట. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఎంత ఆదాయం వస్తుందని చెప్పారు? అవును సార్. ఎంత ఆదాయం వస్తుందని చెప్పారు? 25 సెంట్లు సార్, 20 ట్యూబులు వేయచ్చు సార్. 20 ట్యూబుల్లో ఒక ట్యూబ్కి 5 కేజీల వరకు వేయచ్చు సార్. 5 కేజీలు అంటే అది 60 రోజులకి ఆ పంట వస్తుంది అనమాట. 5 కేజీలు అంటే 20 ట్యూబులకి 100 కేజీల వరకు వస్తుంది, పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఆ 100 కేజీలు అనమాట 60 రోజులకి 500 కేజీలు. అదే సంవత్సరంకి అది 3000 కేజీలు అవుతుంది. 3000 కేజీలు, దాని కేజీ ధర 40 రూపాయలు. 40 రూపాయలు అయితే 1,20,000 సంవత్సరంకి ఆదాయం. అందులో మా ఖర్చులు ఒక 20,000 పోగా 1,00,000 వరకు మేము ఆదాయం పొందొస్తారు అందులో. 1,00,000 రూపాయలు 25 సెంట్లు. అవును సార్. ఓకే. That is the maximum? No sir, it is a minimum sir. With చిన్న సన్నకారు రైతులు సార్, అంటే వాళ్ళు 1 hectare, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 1 hectare చేసేవాళ్ళు, 2 hectare చేసేవాళ్ళు కూడా అక్కడ చాలా మంది. If they increase that span, they will get a lot. Sir, labor, what is the
proportion? సార్ మాక్సిమం ఎవరైతే ఆ ఫామ్కి అంటే మనకి ఒకళ్ళు అంటే మనం స్వయం సంఘాన్ని మిగించుకున్నామంటే దాని మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళే మన టార్గెట్ తప్ప ఇంకొక సహాయకులు పెట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం మన టార్గెట్ కాదు కాబట్టి ఫ్రమ్ ఎస్ఎన్జీ గ్రూప్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ 25 cents. Restrict by cents, one member. ఒక మెంబర్ సార్ There are 10 members. మల్టిప్లికేషన్ సార్ అది ఇంకా And then 25 cents. ఒక 1 hectare సార్ just 2.5 acres. 1 hectare is equal to how much money will come? ఇప్పుడు 25 cents కి 1 lakh వరకు నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది మీన్స్ నియర్ టు 10 lakhs. మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 30,000 plots ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ అవును సార్. ఈ పేదవాళ్ళకి ఏమో అసైన్మెంట్ కింద 1 దగ్గర చాలా మంది చెప్పారు నెక్స్ట్ Sir, I would like to submit one more point, sir. Sir, today is the Swachh Andhra Swarna Andhra Day, sir. సార్ నేను ఈ ఫార్మర్స్ తో మాట్లాడుతున్నాను సార్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ సార్ గతం నుంచి కూడా వాళ్ళకి తెలుసు సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ సముద్రంలో పట్టే నా సార్ అదే అంటారు సార్ సో ఇప్పటి వరకు చెత్త అని అనేవాళ్ళు సార్ వాళ్ళు సో చెత్త నుంచి సంపద మనం సిబి ద్వారా కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద సర్క్యులారిటీ ప్యాటర్న్ రీసర్క్యులేషన్ and the recycling also which we are taking up for the state of Andhra Pradesh, sir. One more submission from my side, sir. Thank you, sir. Oh my God, that's a shock. Community, I think, was the thoughts that